يعني الحدث الايه؟ الأكبر. دي approximate translation. Minor ritual impurity الحدث الايه؟ الأصغر. right؟ لكن في ترجمة المصطلحات الإسلامية إن إحنا طبعًا بنقول بنعمل حاجة اسمها الإيطاليك، بنقول حدث يعني الخط يكون مائل كده. أستاذة آلاء فاهمة؟ حدث لأن ده الكلام ده اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت. في المحاضرة اللي فاتت ممكن ترجعي ليها وتسمعيها تاني. حدث أكبر بنكتب التعريف كده أو المصطلح مائل إيطاليك. في الوورد أو في الأوفيس هنلاقي إيه؟ هنلاقي حاجة اسمها مائل كده. هذه فاكرة؟ طيب. حدث أكبر نقول حدث أكبر كده مائل، ويعني بيتم ترجمة ل approximate translation، لكن يشرح بقى إيه؟ to be clarified between two brackets. الحدث الأصغر هو يعني إيه؟ ما خرج كذا 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 ونعرفه بالإيه؟ ده تعريف أي مصطلح. And also already you can depend on this because it is good, right? According to one of the points for the legal rulings deduced from this hadith, أن ماء البحر يرفع الحدث الأكبر والأصغر, right? So the water of the sea can ritually remove and suspend the major ritual impurity and the minor ritual impurity, right? A person can be purified by it and can remove the major الحدث الأصغر والحدث الأكبر. رابعاً أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر فهو باق على طهوريته ما دام ماء باقيا على حقيقته. ففي الحديث هو الطهور ماء. As long as this water remains pure according to its origin, according to its reality or its true or its original characteristics or features, that it was sent down from the heavens وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فهذه أصل المياه إيه؟ ماء البحار وماء الأنهار هذه من السماء. فأصل حقيقته ماء الأنهار إن هو يعني عذب. ماء البحر إن هو إيه؟ إن هو مالح. as long as there is no any change in the three features of this water, so this water is pure. The five legal rulings يدل الحديث على أنه لا يجب حمل الماء الكافي للطهارة مع القدرة على حمله لأنهم أخبروا أنهم يحملون القليل من الماء. There is a story behind this hadith. It was mentioned in another books. Some scholars mentioned the story of this hadith. That some people came to the Prophet ﷺ and asked him that, O Messenger of Allah, we already travel by the sea. We usually travel by the sea. So sometimes we have only few amount of water. So this few amount of water is only for drinking. It is not for purification, for wudu or for ghusl. أفنتوضأ بماء البحر. يعني they ask that if they use this water, which is specified for only drinking and for taking meals, you know, for making tea, and so on. So it is not sufficient to use for any other purpose, right? Purification or wudu or ghusl and so on. So they asked about the water of the sea. So this is the story.
This is the story. فاستفيد من هذا الحديث على أنه لا يجب حمل الماء الكافي. It is not obligatory to carry and burden your body by carrying the water on your body of your ablution and to make ghusl. As long as you travel by the sea and you have the water of the sea, so it is enough. It is sufficient to only carry a few amount of water only for drinking. ثالثا قوله الطهور ماؤه تعريفه بالألف واللام المفيد للحصر لا ينفي طهورية غيره. الطهور ماؤه. This does not mean that it is restricted for the water of the sea which is only pure. يعني ليس ماء البحر فقط هو الذي طهور، ولكن هذا كان جواب عن واقعها بعينها. و it was something specified. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم it was an answer for the question about the water of the sea. لأن طبعا من ضمن according to the Arabic rules of the Arabic language أن الألف واللام sometimes for generalization للاستغراق. فالطهور ماء يعني ايه؟ يعني only it is sometimes it can be understood but implicitly يعني ضمنيا او بالايحاء ليس explicitly ان الماء الطهور فقط هو ماء البحر. لا طبعا ليس هذا مستفاد من هذا الحديث، ولكنها كانت ايه؟ اجابه على واقعه بعينها او سؤالا بعينه. فطبعا ده المطلوب منكم ان شاء الله. In order to say that not all the sea are purified. No, all the sea are purified. No. All the sea? No. I don't mean that. I mean that هو الطهور ماء. Right? Refer to the sea. All the water of the sea, as long as there is no change, as you know, is pure. Okay. لكن ليس فقط ماء البحر هي التي يمكن التطهر بها والوضوء بها. يمكن الوضوء بماء النهر، يمكن الوضوء بماء العيون، يمكن الوضوء بماء المطر. You understand؟ يعني هذا الألف واللام ليس تخصيص ماء البحر فقط هو الذي يمكن أن يتطهر به. Alright؟ فطبعا ده النظام اللي أنا إن شاء الله عاوزكم إن شاء الله نطبقه في موضوع البرزنتيشن. احنا ان شاء الله هنرجع لشرح الحديث بالعربي في كتاب مثلا سبل السلام، كتاب توضيح الاحكام للبسام. ده these references two references already available on the internet. احنا نرجع الحديث شرحه بالعربي، وطبعا نجيب ترجمه قريبه جدا. بعض نذكر درجه الحديث، من الممكن ان احنا نذكر ترجمه مختصره بروفايل عن الراوي تدريته في الحديث. And also to deduce the legal rulings and the lessons from this hadith. فاحنا هنقول ايه؟ ممكن نفس طريقه كتاب للبسام اللي هو اسمه ايه؟ تيسير العلام. تيسير العلام ده شرح لكتاب لكتاب عمدة الأحكام. وطبعا زي ما انتم عارفين كتاب عمدة الأحكام برضه بيتكلم عن أحاديث الأحكام اللي هي متعلقة بالشريعة والفقه. لكن الكتاب عمدة الأحكام المؤلف بتاعه اللي هو ايه؟ اللي هو من؟ هو كان على مثل أحمد بن حنبل، لكن هو كان المؤلف أو المصنف هو ابن قدامة المقدسي. فهو جمع الأحاديث التي يمكن أن يستنبط منها أحكام الشريعة. And this is one of the methods of learning and studying الفقه. دي طريقة سهلة جدا ازاي الواحد يربي عنده to develop the talent of the talent ملكة الاستنباط of deduction and how to be a jurist, how to deduce legal rulings. ملكة الفقه والاستنباط دي طريقة من الطرق اللي هي في دراسة الفقه. طريقة سهلة جدا ومفيدة. بنجيب الحديث وبنطلع منه في قوله كذا يستفاد كذا، في قوله كذا يستفاد كذا. Right?
this is as you know there are two divisions of fiqh. فقه العبادات acts of worship and فقه المعاملات transactions. And these أحاديث في كتاب عمدة الأحكام هو جمع فقط الأحاديث سواء خاصة بالعبادات أو المعاملات whatever both of them. لكن في كتاب عمدة الأحكام جمع الأحاديث من البخاري ومسلم فقط. لكن في كتاب بلوغ المرام اللي هو باي ابن حجر العسقلاني 100 الله ماس والهام هو جمع الأحاديث زي ما انتم شايفين. واحنا طبعا في المحاضرة اللي فاتت قلنا يعني ايه أخرجه الخمسة، يعني ايه أخرجه الستة، يعني ايه أخرجه الأربعة، رايت؟ فهو جمع الأحاديث من الكتب التسعة، من كل الكتب اللي هي كتب الايه؟ الأحاديث وكتب السنة، رايت؟ والعلماء طبعا عملوا شروح على هذه الأحاديث واستنبطوا منها الأحكام المستفادة في كل المجالات، ليس فقط في العبادات، في العبادات وفي المعاملات. فإن شاء الله في البرزنتيشن اللي انتوا هتعملوها، لأن أنا أحيانا يعني ممكن الأسبوعين الجايين دول أو يعني أنا هنقطع فترة بسيطة، لكن إن شاء الله هسيب لكم الإسلاميك تيرمز اللي انتوا تذاكروها إن شاء الله، وفي يعني في بعض نعم في بعض المصطلحات ان شاء الله هديها لكم تاني مهمه جدا، يعني ده كفايه خالص انتوا يا ريت انتوا بس تذاكروها، يعني تقدروا تذاكروها. وكل واحد ان شاء الله استاذه الاء تاخد حديث، حضرتك تاخد حديث، ولو في حد بيتابعنا عن بعد يا ريت هو هسيب له ان هو ياخد حديث ويبعت لي بالايميل هو خد حديث كذا، وهيتناول فيه الطرق اللي احنا بنشرح فيها الحديث، زي ما انا برجع الحديث كده. رجعت الحديث اللي بنتناول الاول درجه الحديث والحديث ده صحيح ام ضعيف. ثانيا المصطلحات some Islamic some linguistic meanings for the hadith لغة مصطلحا، بعض المصطلحات، بعض الإسلاميك تيرمز. بعد كده بنتكلم هنذكر طبعا هكتب الحديث في ورقتين كده أو 3 ألخص الحديث وأقرأه وأفهمه بالعربي، وبعد كده هجيب ترجمة قريبة جدا خلاص، يعني مش لازم أحفظ ترجمة معينة، لا أحاول أنا أرجع لكذا ترجمة. ممكن أديكم كتاب ممكن تكتبوا كده على جوجل free download of the explanation of بلوغ المرام، ممكن تلاقوا. لكن في انا اوريدي معايا، لو انتم معاكم فلاشه معايا شرح كتاب عمدة الاحكام، شرح لكتاب عمدة الاحكام. لكن زي ما انتم عارفين كتاب عمدة الاحكام ايه؟ مش في كل الاحاديث بتاع بلوغ المرام، هو في كتاب في البخاري ومسلم بس، فهتلاقوا بعض الاحاديث ممكن تلاقوا هذا الحديث موجود. اعتقد في احاديث غير البخاري ومسلم، يعني في احاديث تبقى من صغر فين؟ في كتاب ايه؟ عمدة الأحكام. في كتاب عمدة الأحكام؟ لا هو كتاب عمدة الأحكام. عشان أنا معايا في شرح فمستعين في الشرح بأحاديث. ممكن هو يستعين بشرح. ممكن. جزاك الله خير. لكن هو المتن نفسه، المتن أو التكست نفسه بتاع الأوريجين الحديث نفسها فقط من البخاري ومسلم، كلها من البخاري ومسلم، فقط في حديث أو 2 المسلم بس. دي كان طبعا something يعني forgetfulness، يعني حاجة نسيان كده أو سهو من الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. سبحان الله ما فيش حد معصوم من الخطأ. هو قال إن أنا جمعت في عمدة الأحكام كل البخاري ومسلم، لكن في حديث أو 2 أعتقد I think حديث عائشة in which the Prophet صلى الله عليه وسلم she said كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قرأ الحمد لله رب العالمين. فالإمام ابن قدامة جاب هذا الحديث or collected this hadith among the ahadith of legal حديث الأحكام. It was recorded as narrated by البخاري ومسلم، لكن هذا الحديث روي by مسلم فقط. فدي كان خطأ، لكن كله ممكن في شروح على مثلا في احكام الأحكام لابن دقيق العيد. عارفين ليه سمي ابن دقيق العيد؟ لأن والده كان أبيض، يعني كان أبيض جدا زي الدقيق، فلقب بابن دقيق العيد. عشان بس احنا ايه في حاجات كده ايه حتى مش دي بس، ده الدين بتاع العيد كمان. يعني احنا لازم نرجع لايه؟ لكتب التراث، ونرجع للعلماء، يعني العلماء اللي هم شرحوا كتب السنه. فيعني التراث يعني ضخم جدا، ويعني مليء بالفوائد والعلم. فالكتاب احكام الاحكام من دقيق العيد، كتاب تيسير العلام. طبعا شرح الحديث في البخاري ومسلم، شرح البخاري لمين؟ ابن حجر. ابن حجر شرح البخاري في كتاب اسمه فتح الباري، والإمام النووي برضه شرح صحيح مسلم. فممكن نرجع للحديث بالنسبة لعمدة الأحكام. فأنا بتكلم إن أنا هبعت لكم إن شاء الله
الترجمه لو انتم معاكم فلاش ميموري هبعت لكم شرح، في شرح لكتاب عمدة الاحكام وفي بعض الحاجات الانجليش لو انتم، وانا قلت طبعا المفروض انتم طبعا يكون معاكم قاموس انجليش عربي انجليش عشان الترجمه هنا من ايه؟ من العربي الانجليزي، ولما تقراوا الحديث وترجمته وشرحه انا عاوز احول حاجه تريد انتو انجليش، فلازم ارجع ايه؟ اولا افهم المعنى ما ترجمش ليترال، ما ترجمش ليترال، حد خارجي ألسن، فطبعا اكيد ايه موضوع الترانسليشن والحاجات ده يعني when you graduated what 2011 or 12 انا كان معايا مادة بويتري فامتحنتها خلاص، بس النتيجة تطلع على 13 بس انا خلصت خلاص. بنوافق. وحضرتك ألسن برضه صح؟ بس عبري؟ على فكرة عبري يعني ترجمة الورقة بالعبري ما شاء الله يعني. ليه؟ هو يعني to be follow your field، انت درست عبري فتكملي يعني حاولي ما تضيعيش يعني ايه المجهود او السنين دي كلها يعني هباء، لكن طبعا مجال لغه اسرائيل يعني اللغه العبريه يعني في بعض الكتب خاصه في مقارنه الاديان مكتوبه باللغه العبريه والكلام ده، فمهم يعني مش، وانا يعني عندنا دكتور كان عميد الكليه وكان معاه لغه سواحيلي، لغه سواحيلي، لكن ما شاء الله دلوقتي شغال مترجم بالانجليزي. يعني هو درس اللغه الانجليزيه، كان طبعا اللغه الانجليزيه اللغه الاولى في العالم، ويتبادل بها اللغه المتبادله في كل دول العالم most of the countries over the world. فيعني ان شاء الله تناموا المناهج. انا بتكلم عن الترجمه ما تكونش ليترال، نقرا المعنى ونفهمه كويس ونترجمه لايه؟ فلازم يكون معانا قاموس عربي انجليزي وموجود افيلبل على النت، قاموس المورد وكذا قاموس كده من العربي الانجليزي. خلاص؟ نعم. احيانا بتقولي محتاج، طب هو بالفعل موجود الترجمه مثلا على النت او في كتب او كده، احنا عايزين ان احنا لا نترجمها الشرح. الشرح انا ما بتكلمش عن الترجمه بس، انا بتكلم على الشرح، ما انا راجع للشرح اهوت وبقول الحديث دوت الحديث ده صحيح الاوثنتيك درجه الحديث، الفوكابلري بتاع الحديث، بعض تعريفات الحديث مثلا ايه الطهور، it refers to the water itself. تمام، هترجم الانجليزي عشان ان شاء الله اعرف ازاي يعني احنا هنعيد الماده بنفسنا ان شاء الله. خلاص؟ يبقى نكتب كده الخطوات ان احنا الاول طبعا الحديث هنقراه بالعربي في كتب، نرجع للكتب اللي انا المراجع اللي انا قلت لكم عليها، وممكن لو كتبت كده شروح بلوغ المرام على جوجل هتلاقوا شروح كتيره جدا. في شروح سماع، يعني في دكتور عبد الكريم خضير، في الشيخ عبد الحسن، في شروح سماع لو انتوا عايزين تسمعوا بتملوا من القراءه مثلا، تسمعوا مثلا بتجيبوا الحاجه سماع، في بعض المشايخ شرحوا او العلماء شرحوا الكتاب وبنكتب، يعني الساعه كنت نازلها على الموبايل على المحمول على الميموري بتاعته او على الكمبيوتر، انتوا تسمعوا وتكتبوا تفرغوا، يعني يبقى تفريغ للحاجه اللي هي المسموعه. دي طريقه سهله برضه. بعد ما بنقرا الحديث وبنفهمه بنحاول نفسر، نجيب المعاني، نكتبه طبعا على الكمبيوتر، وان شاء الله نجيب الايه؟ نقول بقى ايه؟ some legal rulings، بعض الاحكام some legal rulings that can be deduced from this hadith. بعض الأحكام الشرعية legal rulings، ممكن برضه lessons، ممكن legal rulings and lessons، يعني دروس مستفادة من هذا الحديث، لأن هي مش بس، وطبعا معظمه حديث أحكام يعني هيطلع منه يجوز it is permissible to do كذا، it is obligatory to do كذا، يعني يجب فعل كذا، it is forbidden to do كذا. تمام؟ يعني مثلا لا يجوز استعمال التوضؤ بالماء النجس، اكتب اترجمها ازاي؟ It's forbidden to purify by the non-pure water. impure water. right؟ فأول مثلا أنا عايز أركز to focus على الحكم المستفاد، لأن احنا بنقول الديديوس الليجال رولينجز المستفادة يعني هي يستحب كذا، it is recommended، it is permissible، يجوز التطهر بماء البحر،
it is permissible to purify ourselves أو myself by the water of the sea. ده حكم. خلاص؟ استنبطناه وكتبناه كده لخصناه والترجم بالإنجليزي بسهولة خالص. الموضوع سهل يعني مش صعب. اخرج بالعربي واكتب بالعربي وبعد كده اترجم بالانجليزي. خلاص الموضوع ان شاء الله سهل ولو في اي مشكله ان شاء الله مفيش حاجه تقريبا باذن الله. في مشكله مع بعض اهوت لكن انا بس ان شاء الله عشان نتفق كده ان استاذ الاء مثلا طبعا هندرس نشوف زي ما انا شرحت لكم الاحاديث ديت طبعا لسه هعلق على الحديث الثاني والثالث والرابع في عجاله. طيب الحديث اللي هو رقم 6 الحديث اللي هو رقم 6 والحديث اللي هو رقم 7 دول مرتبطين ببعض فعايزين حد ان شاء الله ياخدهم وهيرجع عليهم كده في الشرح بتاعه سهلين يعني مش طوال وان تبتدوا ان شاء الله تشرحوا بالعربي وبالانجلش. خلاص زي ما انا شرحت كده الحديث صحيح ولا ضعيف بعض المصطلحات لو في يعني مثلا تعريف مثلا يعني ايه ماء الدائم يعني ايه الدائم انا جاي كده راجع بيها بالعربي ما انا لو فهمتها بالعربي هترجمها بالانجليزي. الساكن ده الذي لا يجري. ممتاز اكسلنت. فلو انا عرفت الماء ده لا يجري او الساكن ذا ستاجنانت ووتر او ذا ستارت ما واقف تمام. فلو انا عرفت التعريف بتاعه او المعنى بتاعه بالعربي هعرف اترجمه بالانجلش. خلاص حديث نمبر 6 and 7 استاذ علاء حضرتك هتاخديه ان شاء الله. انا مثلا كنت عايزه اعمل حاجه انا الحضور طبعا هيبقى فيه صعوبه بالنسبه لي. هو يعني انا بقول لكم ان ممكن يعني احتمال ان انا هيكون في الفتره دي كلها اسبوعين طبعا عندي طبيعي بوست جراديويت اكزام فهيبقى اسبوعين مذاكره اسبوعين فهيبقى مثلا في 3-4 اسابيع انا هقاطع لكن هتواصل معاكم بالايميل. بس هتكتب حضرتك مش ورقه. نعم؟ الايميل اهو هتواصل معاكم بالايميل فالموضوع ان شاء الله لو حضرتك عملت حاجه انا بعت لحضرتك على الايميل. حضرتك تبعت على الايميل هراجعه. لو في اي حاجه عايز تعدل هبعته لك تاني تعدل او اعلم مثلا هظلل بلون مختلف تو هايلايت باي ديفرنت كلر وحضرتك تعدلي تاني وتجيب هنا ان شاء الله وحضرتك تطلعي تناقشيه برزنتيشن اورالي تمام لان ده هيجمع عندكم مساله الايه سبيكينج ذا سكيل اوف سبيكينج. خلاص واحنا قلنا طبعا بفضل الله يعني الكورس ده مش بس اسلامك الكورس لازم we have to follow the 4 skills of the language right to listening and writing تكتبوا الحديث في البيت reading تقراوا هنا مع الحديث هو English or Arabic and speaking alright. الايميل بتاعي مره ثانيه ان شاء الله طبعا الزملاء هم عن بعد طبعا مثلا الاستاذ علاء تاخد حديث نمبر 6 انا حديث نمبر 7. المصطلحات لو انتم احتجتوا اي مصطلحات ابعتوا لي مثلا عايز اترجم مصطلح حاجه او هبعت لكم الاسلامك تيرمز كان عندي هنا اسلامك تيرمز في اللي هي الجلوسري مع الاستاذه زينب دي فيها حاجات يعني مثلا حدث اصغر حدث اكبر وممكن احنا يعني الموضوع ما يكونش ايه not too يعني sophisticated things ما نعقدش الموضوع لان ازاي ترجم حدث اكبر وحدث اصغر واقف ايه في حال سواس لا لان انا هترجم افهمه ازاي افهمه to understand it in Arabic ان انا افك الشفرات ديت بالعربي هو تعريف هو كذا كذا مع انسان ما خرج كذا وابتدي ايه ان انا اجيب الترجمه الاول قريبه بالانجلش واعمل between two brackets clarification اوكي يعني اتمنى انتم ان شاء الله hopefully يعني to enjoy this course يعني الموضوع يكون easy يعني ولا في صعوبه ولا ايه ان شاء الله ربنا يوفقكم والله وان شاء الله ابشروا يعني حتى في تنسيق في احتمال كبير جدا ان شاء الله يعني الكورس يكون يعني في تطورات يعني هو بس الموضوع لسه في بدايته وكل بدايه تكون صعبه فاحنا ان شاء الله نصبر والمجال اللي انتوا فيه ممتاز جدا خاصه انتوا خريجين ألسن فطبعا مجال الاسلامي مش موجود بره خارج الازهر
لكن اعتقد يعني انتوا درستوا حاجه او تعرضتوا للموضوع يعني موضوع اللغات ودراسه اللغات، فالموضوع هيكون عندكم صعب سهل ان شاء الله يعني هيكون عندكم اسهل من ايه؟ من ناس ثانيه، وان كان يعني مش لدرجه الصعوبه يعني. فان شاء الله خلاص كده مشكله الحضور، وان كان من الافضل طبعا الحضور يعني، لكن ان شاء الله اعتقد في الاجازه هيكون الموضوع سهل. في الاجازه حضرتك بتيجي الشرقيه؟ You live here, you reside here. يعني انا اقصد هو فعلا هيكون صعب، بس انا يعني في زميل بيجي ما شاء الله من اسكندريه. لكن هو مش محتاج محرم، لكن انا محتاج صحيح. طيب احنا خلاص مش مشكله يعني، انت لو حضرتك هتيجي مثلا مره او مثلا مره ثانيه هيكون بالايميل او هيكون عن بعد، no problem يعني. according to your emergency. طيب حديث نمبر 6 and 7 استاذ اهدافه ان شاء الله ترجع للمراجع اللي احنا قلنا عليها، تسمعي لو عايز تسمعي شرح الحديث، الخطوات اللي احنا قلنا عليها. اخر حاجه عايزة اكتب لحضرتك الشرح بالعربي والانجليزي. ما احنا قلنا اهو، احنا قلنا الشرح بس اكتب لحضرتك برضه. لكن لو كتبتي يبقى جنرال يعني اوفر فيو، يعني المعنى يستفاد من هذا الحديث كذا كذا. خلاص وفي الاخر هقول ايه؟ دي معانا كل مره. some legal rulings and lessons. بعض الاحكام المستفاده and lessons. دروس المستفاده، الاحكام الشرعيه. legal rulings يعني الاحكام الشرعيه and lessons والدروس التي يمكن استنباطها من هذا الحديث 1 2 3 4 5 and so on so forth. خلاص الحديث هقول مثلا بالعربي والانجليزي بالانجلش. في قوله صلى الله عليه وسلم، في قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور. خلاص يستفاد من ذلك ان ماء البحر طاهر ما دام على اصل خلقته ولم يتغير. خلاص هروح مترجمها، هتترجم to be translated into English in his statement in his صلى الله عليه وسلم peace be upon him او peace and blessings of Allah be upon him whatever. خلاص في in his statement او in his saying في قوله هو الطهور ما بروح جاي من الكوتيشن. طبعا لما اكون هحط يقول احد كل حاجه انا مش to narrate reported speech to be put between two brackets. حضراتكم عارفين دوت ده اسمه كوتيشن. خلاص فهقول في قوله صلى الله عليه وسلم كذا سواء بالعربي او بالانجلش، عربي او انجلش. كده rules, this is the rules or the points to be covered in your presentation. ثانيا انتوا طبعا بعد ما تخلصوا after finishing the preparation of the hadith and the research of the hadith, you have to train by pronouncing and to reading it. ممكن في البيت كده مثلا تقروا قدام حد عشان تدربوا نفسكم ان شاء الله على يعني انتوا to present in public, right? يعني ان شاء الله كده ربنا ينفع بكم الاسلام والمسلمين. انا قلت لكم ان في اختي من كندا كانت بعتلي ان انا اترجم لها كتاب. يعني ما شاء الله في اختي اولا اللي بترجم الكتاب ده يعني واحده سيستر يعني في ميل ما شاء الله بالتعاون مع مترجم اخر او مراجع. فيعني الموضوع مش يعني انتم ان شاء الله ممكن بسهوله خالص تنفع الاسلام والمسلمين. والاخت اللي في كندا ما شاء الله يعني هي اصلا طبيبه تقريبا دكتوره، لكن يعني حاولنا الموضوع ما بيتوقفش على الواحد يعني ايه مش مكان معين. يعني الانسان بيدعو الاسلام whatever his field is or qualification يعني ده واجب على كل من تعين عليه وفرض كفايه، لكن بيتعين على اناس بعينهم طلبه العلم وناس خريجي لغات. طب انا هنجيب ناس منين بقى هم يبلغوا هذا الدين؟ فالاخت ما شاء الله كانت بعتة عايزه تترجم كتاب. طبعا ترجمه الكتب الاسلاميه غاليه جدا. هي عايزه هتدرس الكتاب دوت في مسجد الاخوات. نان عرب يعني هم غير عرب. ومع ذلك طبعا لما قلت لها على مساله تكلفه الكتاب سواء طبعا انا هترجم كتاب وكتاب بيراجع بيحتاج ان هو طبعا لو بيراجع في مراجعه